آج کل کی جو جنریشن ہے جنہیں ہم کہتے ہیں جنزی، ڈپریشن میں بھی رہتی ہے، پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سینسٹیو بھی ہے. پیرنٹس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ماں باپ کس طریقے سے ان کو بڑا کریں، ان کو پالیں؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے اب جنریشن چینج ہوئی ہے تو آپ کی پیرنٹنگ کے طریقہ کار بھی چینج ہونے چاہیے. السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ. بالکل میں چونکہ پیرنٹس پہ کام کرتی ہوں تو آف کورس جب اگر آپ کمپیئر کریں اپنے دور کو، ہم اپنے دور کو کرتے ہیں، یا جس میں میرا بچہ جو ہے اگر جنزی کا ہے اور وہ جس دور میں اس کی پرورش ہو رہی ہے، تو جیسے ڈاکٹر شازیہ نے کہا کہ میجر ڈفرنس ہے ٹیکنالوجی کا اور سوشل میڈیا کا. اب یہ دونوں چیزوں نے، یہ اتنے پاورفل ٹول ہیں کہ انہوں نے جو بچہ ہے اس کو شدید بچہ کمپیریزن کرتا ہے. بچہ جو پہلے نہیں تھا، اب بچہ طرح طرح کی چیزیں دیکھتا ہے، اس کا جو مختلف پیرنٹس دوسروں کی کامیاب زندگی دیکھتا ہے تو وہ خود بھی کمتر محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلسل اپورڈ کمپیریزن کرتا ہے. تو یہ چیز تو بالکل واضح ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ والدین کا پرسپیکٹو، والدین کو کیسے ہونا چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ والدین کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. وہ بھی جس طرح کے سٹریسرز میں آج کل جو گزارا کر رہے ہیں وہ بھی بہت جو ہے وہ قابل ذکر ہیں. جتنی مہنگائی، شدید معاشی دباؤ میں آج کا جو والد یا والدہ ہے جنہیں اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، عدم تحفظ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، ملازمت آج ہے کل نہیں ہوگی، کل ہم کیسے مینج کریں گے. ایون ریٹائرڈ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہماری پینشن کتنے عرصے تک جو ہے وہ جاری رہے گی. والدین جو ہیں وہ بذاتے خود بہت زیادہ سٹریس میں ہیں، اور جب وہ اپنے بچوں کی خواہشات اور فرمائشوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ بچہ وہ دیکھ تو رہے کہ بچے کی کیا خواہشات ہیں، بچہ ہمارا کیا چاہ رہا ہے، تو وہ جب دیکھتے ہیں وہ اس سے ظاہرہ وہ اس کو پرووائڈ نہیں کر پاتے، وہ اور سٹریس میں چلے جاتے ہیں. اور وہ اس سٹریس میں بچوں سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کی بجائے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ پھر کنیکشن ویک ہو رہا ہے. ڈاکٹر شازیہ، میں یہی پوائنٹ آپ کے پاس لے کے آؤں گا. یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس پر روشنی ڈالی ہے پروفیسر صاحبہ نے. ہم ایک طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، پیرنٹس بہت زیادہ بزی ہو گئے ہیں، شاید وہ بچوں کو بہت زیادہ وقت نہیں دے رہے. ٹیکنالوجی کا آپ نے ذکر کیا، لیکن ٹیکنالوجی ایک ریالٹی ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اسی ریالٹی کے اندر رہنا ہے. پھر پیرنٹس کو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہی پیرنٹس بہت ارلی ایج میں بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیتے ہیں، ٹیبلٹس تھما دیتے ہیں. یہ ان کے پاس کنٹرول ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ لیکن ڈیجیٹل ورلڈ میں رہتے ہوئے ہمیں اس دور کے بچوں کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، آپ اس پر ذرا ہمیں روشنی ڈالیے. دیکھیے، سوشل میڈیا جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا ہے ریالٹی ہے، اس کو آپ نہ تو ڈینائی کر سکتے ہیں اور نہ اس کے بغیر رہ سکتے ہیں. ہماری ایک ضرورت بن چکا ہے اور ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. پیرنٹس کے لیے اس سے ایک تو ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ بچے کو سوشل میڈیا ریلیٹڈ ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آلویز گیو دیم دا لبرٹی ٹو یوز اٹ بٹ ود دا کنسنٹ. پیرنٹس کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ہونا ضروری ہے اور ان کو یہ پتا ہونا چاہیے، انفارمڈ کنسنٹ کے ساتھ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کا بچہ سوشل میڈیا پہ کیا کر رہا ہے. دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ جب بچے اس پرابلم کی طرف آ رہے ہیں، سوسائڈ کی طرف آ رہے ہیں، ڈپریشن کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف ایک ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے جو ہمیں پرووائڈ کرنی ہے والدین کے لیول پہ بھی، دوست احباب کے لیول پہ بھی، کمیونٹی کے لیول پہ بھی اور اداروں کے لیول پہ بھی. جب تک وہ ہم ہینڈ ہولڈنگ نہیں کریں گے اور ہم خود بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ اگر وہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں تو ان کی نیڈس کیا ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں، کیا ایسے پریشرز ہیں. بیکاز ایک سب سے امپورٹنٹ جو اس کا سگنیفیکنٹ مینیفیسٹیشن ہوتی ہے دیٹ از اباؤٹ دیئر لاسٹ کال. وہ جب بھی اس ارادے کو سوچتے ہیں، اس ارادے کو کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ ہم خوش نہیں ہیں، پھر تو وہ کسی نہ کسی سے ضرور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قطع کلامی کی معذرت، یہ جو بھی ریسنٹلی کیس ہوا نا بچی کا جس میں بھی بچی سروائیو کر رہی ہے، اس نے لاسٹ کال ہی 27 منٹ کی تھی اور وہ پھر ڈیٹا ڈیلیٹ ہوا تھا لیکن وہ ریکور کر لیا گیا. مجھے یہ بتائیں، ہم پیرنٹس پہ بات کریں، بچوں کی سوچ پہ بات کریں،
टीचर्स का किरदार बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करता है। आप फर्ज कर लें जी, आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में, कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, फेवरेटिज्म हो रही है, बच्चा मेहनत कर रहा है लेकिन उसको वो नहीं मिल रही चीज़ जो कि एक ऐसे बच्चे को मिली है जो मेहनत ही नहीं करता, इससे भी बच्चा डिप्रेशन में आता है, वो बच्चा बात किससे करे। तो टीचर्स का किरदार कितना इसमें अहम है, या टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी अहम है? टीचर्स की ट्रेनिंग डेफिनेटली, अगर वो घर पे बच्चा एक टाइम स्पेंड कर रहा है, और स्पेशली वो बच्चे जो कि बोर्डिंग स्कूल्स पे रह रहे हैं या वो हॉस्टलाइट्स हैं जो डे स्कॉलर्स नहीं हैं, वो रोज अपने वालिदैन के पास नहीं जाते, तो उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर होती है वो उस्ताद ही होता है, जिसके पास वो रोज जाता है, जिसके साथ वो रोज मिलता है। जैसे पहले भी ये बात हो रही थी कि वो वार्निंग साइंस कहाँ से आएंगे, तो सबसे पहले क्लासरूम में उस्ताद ही है जो इस चीज को पिक कर सकता है कि अगर एक बच्चा इनिशियली बहुत एक्टिव था, पार्टिसिपेट कर रहा था, कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो क्या हम उस असातिज़ा की ये तरबियत कर रहे हैं कि आपने किस तरह पिक करना है। अगर किसी बच्चे को स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या वार्निंग साइंस हैं जिनको आपने पिक करना है, जहां से आपने देखना है कि ये बच्चा वैसे बिहेव नहीं कर रहा जैसे पहले कर रहा था। दूसरी चीज जो आपने कहा कि जो हमारा एकेडमिक सिस्टम है, फेवरेटिज्म, अगर कोई टीचर उसकी पर्सनालिटी में ऐसी कोई चीज है, उसको कोई एक बच्चा ज्यादा अच्छा लग रहा है, या बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाकी बच्चों को के मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो आउटशाइन करते हैं। अब उन बच्चों की मौजूदगी में इन बच्चों को इनकरेज करना, इनको इम्पोर्टेंस देना, इनके नुक्ता नजर को समझना, सुनना, बिल्कुल बिल्कुल, ये सुनना बहुत जरूरी है बच्चों को। वालिदैन ने भी सुनना है, असातिज़ा ने भी सुनना है, दोस्तों ने भी सुनना है, और इदारों ने भी सुनना है। एग्जैक्टली। जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब आप तक उनको समझ नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर नबील साहब, जिस तरीके से हम ये बात भी कर रहे हैं, फिर अगर हम एकेडमिक सिस्टम की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं कि जो सेमेस्टर सिस्टम है फिर इसमें भी प्रॉब्लम है, जैसे कि हमें बता भी रही हैं डॉक्टर शाजिया भी जिक्र कर रही हैं कि फिर फेवरेटिज्म भी इसमें आ जाता है, और फिर क्या वाकई अब नंबर्स, जीपीए, बेहतर रिजल्ट्स ही एक मेयार बन चुका है जिस पर बच्चे अपने आप को भी जो सेल्फ असेसमेंट है वो करते हैं? अच्छा, इससे पहले कि हम इस पे आए, मैं एक और क्वेश्चन जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे उस पर मैं अपने कमेंट्स देना चाहूँगा। देखें, हमें समझना पड़ेगा कि जी जनरेशन क्या है। जी जनरेशन वो लोग हैं जिनके हाथ में, ये वो जनरेशन है जिनके हाथ में बहुत अर्ली एज में गैजेट्स मिलने लगे, और ये फर्स्ट जनरेशन थी। और ये लोग, इनके हाथ में फ़ोन आया, फिर एक टाइम आया जब ये स्कूल कॉलेजेस में थे तो वो कोविड एरा आ गया अनफॉर्चुनेटली, और गैजेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया। और अब उनकी जो आम तौर पे हमारे बचपन में हमारे लिए इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप करना, गेम्स खेलना, वो सब चीज़ें इनकी कन्वर्ट हो गई इन मोबाइल ऐप्स और मुख्तलिफ जो प्ले स्टेशंस उनके साथ। तो इनका जो रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन है वो कम होता गया, और उनका डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता गया। ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं कर रहे। उनको बहुत अर्ली एज में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया, और उनको एक इन अ वेरी हैपहैज़र्ड मैनर, और उसकी वजह से उनकी वो पर्सनैलिटी उस तरह डेवलप नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। वो स्ट्रेस के साथ जो उनकी कोपिंग एबिलिटी है वो डेवलप नहीं हो रही। हम एनवायरनमेंट को तरफ तो इंडिकेट करें, शायद यूनिवर्सिटी का स्ट्रेस है। आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ में पहले भी स्ट्रेस होता था, एनुअल सिस्टम में से ज़्यादा प्रोबेबली स्ट्रेस होता था। हम लोगों ने जिस टाइम पे मेडिकल कॉलेज में पढ़ा और अब में, आई थिंक बहुत एक शायद पहले के मुकाबले में एक लीनियंसी है जो हम लोग फील करते हैं। लेकिन अब जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं या जो ये लोग जी जनरेशन वाले लोग हैं, इनका स्ट्रेस के साथ रेजिलियंस बहुत इतनी अच्छी नहीं है, और हमें उन एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई करना है कि वो स्ट्रेस को क्यों डील नहीं कर पाते और उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। और अगर हम उस चीज़ की तरफ जाएं तो आई थिंक बेहतर होगा, रादर देन कि हम ऑब्वियसली टीचर्स की ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट हमें इन जो बच्चे हैं, ये जो जी जनरेशन है, उसको अंडरस्टैंड करना है और फिर देखना है कि इनके साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं।